rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، رواه البخاري. إن من مقامات الدين العظيمة ومنازل السالكين العالية الرفيعة الصدق مع الله في الأقوال والأعمال والأحوال، امتثالا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهو من أجل ما تستصلح به القلوب، وقد جاء في القرآن الكريم آي كثيرة في الحث على الصدق مع الله جل وعلا والترغيب فيه، وبيان ما أعده الله جل وعلا للصادقين من النزل الكريم والثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو منجاة للعبد من فتن الدنيا وما يلقاه فيها من شدائد ومصائب، فصاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، ومنجاة له يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فدخول الجنات ونيل رضا الله جل وعلا إنما هو بالصدق معه عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فارتبطت الخيرية والسعادة والفوز بالصدق مع الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تؤكد أهمية الصدق مع الله وضرورة العناية به
وأنه لا نجاة للعبد ولا فوز له في الدنيا والآخرة إلا به. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan seseorang terus-menerus jujur dan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang benar-benar jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jauhilah kebohongan dan kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan menunjukkan dan mengajak serta menghantarkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan menghantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan seorang terus berdusta dan sengaja berdusta sampai dituliskan di sisi Allah sebagai kadzdzaba, yaitu pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sahabat Mu'ad berada di atas satu kendaraan. Kemudian Nabi berkata, "Ya Mu'ad ibn Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal." Mu'ad menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ya Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah. Nabi memanggil lagi, wahai Mu'ad. Mu'ad pun menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik. Aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah, dan itu dilakukan 3 kali. Diucapkan 3 kali oleh Rasulullah dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah jujur dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Qala ya Rasulullah, afa ukhbiru bihin nas fayastabshiru? Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan manusia sehingga mereka bahagia? Qala idzan yattakilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau begitu mereka akan bersantai-santai. Wa akhbara biha Mu'ad 'inda mautihi ta'assuman. Dan sahabat Mu'ad tetap mengabarkan hadis ini karena takut dosa. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu sahabat Mu'ad takut berdosa jika menyembunyikan ilmu. Sesungguhnya di antara tingkatan tertinggi atau tingkatan yang tinggi dalam agama, yaitu tingkatan as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam ucapan, perbuatan, dan dalam semua kondisi, untuk mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan kejujuran adalah cara terbaik untuk memperbaiki hati. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi dan menganjurkan untuk selalu jujur kepada Allah, dan anjuran untuk selalu menetapi kejujuran. Juga penjelasan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang jujur dari tempat-tempat yang mulia, pahala yang besar, dan ganjaran yang banyak di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada para lelaki yang jujur kepada Allah, apa yang Allah janjikan, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang telah gugur dan ada pula yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah.
liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran bagi orang-orang jujur atas kejujuran mereka, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim, dan agar Allah mengazab orang-orang munafik jika Allah berkehendak atau memberi taufik mereka untuk bertaubat. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Allah Ta'ala berfirman, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, sungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah menyiapkan bagi mereka semua ampunan dan pahala yang besar. Kejujuran adalah keselamatan bagi seorang hamba dari segala fitnah dunia dan apa yang dia temui dari musibah dan kesulitan. Orang yang jujur kepada Allah tidak akan membahayakannya fitnah-fitnah. Juga keselamatan, orang yang jujur akan mendapatkan keselamatan ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allahu hadza yawma yanfa'us sadiqina sidquhum. Allah berkata, hari ini bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya di sana. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalikal fawzul azim. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, itulah kemenangan yang besar. Maka masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara jujur kepadanya. Juga semakna dengan ini Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Jika sudah ditetapkan suatu perkara dan seandainya mereka jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Maka kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan itu jika seorang jujur kepada Allah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi sangat banyak sekali yang semuanya menegaskan pentingnya jujur dan bahwasanya perlunya kita selalu memperhatikan kejujuran ini, karena tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak ada keberhasilan di dunia dan di akhirat kecuali dengan kejujuran. والصدق حلية للمؤمن وزينة له وجمال، فهو يتقلب في الصدق في كل أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله، وهو بصدقه يتقلب من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله جل وعلا على خير حال وفي أكمل مآل. ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريا للصدق مع الله، وذلك بتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام، وأن يكون متحريا للصدق مع عباد الله، فلا يكون كاذبا خائنا غاشا مخادعا ونحو ذلك من الصفات الذميمة. والصدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة للنفس على القيام به تحريا وترويضا للنفس وتليينا لها لتتطبع بالصدق وتتحلى به، كما تقدم في الحديث: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق خلة كريمة وصفة عظيمة وفريضة واجبة، يجب أن تصاحب المسلم في كل أوقاته وجميع أحايينه وفي كل طاعاته وفي جميع معاملاته، فهو فرض دائم يصاحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السلف: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال:
الصدق مع الله، وهو ليس مجرد دعوى يدعيها المرء لنفسه، وإنما هو حقيقة تقوم بقلب المؤمن تظهر على أعماله وأقواله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم، فهو أمر قائم في قلب عبد الله المؤمن صلاحا بالإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه عباده بالإيمان به، وصلاحا في الظاهر بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات التي يتقرب بها الصادقون إلى الله. ولنتأمل هذا المعنى في آية البر من سورة البقرة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقوله أولئك الذين صدقوا أي الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه النعوت، وهي في جملتها ترجع إلى أمرين: صلاح في الباطن بالإيمان، وصلاح في الظاهر بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله جل وعلا. Kejujuran adalah perhiasan bagi orang yang beriman, karena seorang yang beriman selalu menghiasi dirinya dengan kejujuran pada setiap ucapannya dan semua amalannya, bahkan dalam semua kondisinya. Karena dengan kejujurannya seorang yang beriman berpindah dari kebaikan menuju kebaikan yang lain, dari ketinggian menuju ketinggian yang lain, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kondisi yang terbaik dan di tempat yang paling sempurna. Maka sangat pantas bagi seorang mukmin, seorang yang beriman untuk selalu berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merealisasikan iman dan menyempurnakan keislamannya, dan selalu berusaha untuk jujur kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak boleh menjadi seorang yang pendusta, pengkhianat, curang, menipu atau sejenisnya dari sifat-sifat yang tercela. Dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran kepada Allah membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguh-sungguhan, perjuangan untuk bisa melakukan hal tersebut. Perlu melatih jiwa agar benar-benar kejujuran itu menjadi tabiat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharrar as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seorang terus-menerus berkata jujur dan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Kejujuran adalah sifat yang mulia, sifat yang agung, kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang muslim di segala waktu, di setiap keadaan, dan di semua ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, karena kejujuran adalah kewajiban yang terus-menerus, yang tidak terputus. Berkata sebagian ulama salaf, man lam yu'addil fardad daim lam yaqbalillahu minhul fardal muaqqat. Siapa yang tidak menunaikan kewajiban yang terus-menerus, maka tidak akan diterima darinya kewajiban yang ditetapkan waktunya. Ditanyakan kepada orang tersebut, wamal fardud daim, apa itu kewajiban yang terus-menerus? Ia menjawab, as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah. Karena kejujuran bukan sekedar pengakuan ya seorang atas dirinya, tapi kejujuran adalah hakikat yang ada di dalam hati seorang yang beriman, yang nampak pada ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Bukanlah iman itu sekedar angan-angan atau pura-pura. Walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman adalah sesuatu yang tertancap dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Maka hakikat kejujuran yaitu kesamaan antara yang nampak dan yang tersembunyi, istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena kejujuran adalah sesuatu yang ada di hati hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diimani. Juga kejujuran adalah kebenaran atau kesalehan yang nampak pada lahiriah seorang dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan yang suci dan berbagai macam bentuk ibadah yang mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita perhatikan makna ini di ayat Al-Bir yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Bukanlah albir atau kebaikan itu sekedar engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, akan tapi kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, dan mengeluarkan hartanya padahal ia menyukainya dan memberikannya kepada keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta, dan untuk memerdekakan budak, juga mereka yang mendirikan solat, menunaikan zakat, memenuhi janji-janji mereka jika mereka berjanji, bersabar di atas kemelaratan, kesulitan dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina shadaqu." Mereka itulah orang-orang yang jujur. Maksudnya adalah orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan di ayat tadi dan memiliki sifat-sifat itu secara umum yang kembali kepada dua perkara, yaitu kesolehan batin dengan keimanan dan kesolehan zahir dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. وكما أن القلب يوصف بالصدق فإن اللسان والجوارح كذلك، فليس الصدق مع الله أمرا يكون في القلب وحده، بل الصدق مع الله يكون في القلب عقيدة وإيمانا، وباللسان نطقا وتلفظا، وبالجوارح عملا وانقيادا. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مدخل الصدق ومخرجه، وذكر لسان الصدق، وذكر مقعد الصدق ومقام الصدق وقدم الصدق، فذكر سبحانه دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وذكر دعاء خليله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذكر جل وعلا بشارته لعباده المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وذكر جل وعلا مقعد الصدق في قوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصدق بهذه الأوصاف: مدخل الصدق ومخرجه، ولسان الصدق، ومقعد الصدق، وقدم الصدق. وفيها بيان لحقيقة الصدق في قلب المؤمن وما يؤول إليه حال الصادقين من عظيم الثواب وجميل المآب. أما مدخل الصدق ومخرجه فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه ورواحه صادقا مع الله، يخرج ويدخل مستعينا بالله طالب الرضا متبعا شرع الله. وأما قدم الصدق
فهو ما قدمه الصادقون في حياتهم الدنيا من صدق مع الله وعمل بطاعته ورضاه. وأما لسان الصدق فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة ينالها الصادقون في الدنيا بأن ينشر الله لهم ذكرا حسنا في العالمين. وأما مقعد الصدق فأكرم به من مقعد، فهو دخول جنات النعيم والظفر فيها برفيع المنازل وعلي الدرجات، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصدق آخذ بعضها ببعض، فهي كعقد ثمين كل خرزة منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليها، بدءا من مدخل الصدق ومخرجه، وذلك بأن يكون العبد في تحركاته وتنقلاته ودخوله وخروجه وذهابه وإيابه بالله ولله وفق أمر الله. وإذا كان حال العبد كذلك فإنه يكون بذلك قد قدم لنفسه أمرا تكون به نجاته ورفعة درجاته يوم يلقى الله، وهو قدم الصدق. ومن أحسن ما قيل في معنى أن لهم قدم صدق أي أعمالا صالحة وفقهم الله جل وعلا لتقديمها في هذه الحياة، وقدموا لأنفسكم. ثم هذا يثمر في الدنيا لسان صدق في الناس، ذكرا حسنا وثناء عاطرا وإشادة بمآثرهم وفضائلهم. فكم من أناس توفاهم الله عز وجل من قرون طوال لا ينقطع الناس مع كر الأيام ومر الليالي عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل. وهذا من عاجل البشرى في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فلهؤلاء مقعد الصدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه. فارتبطت هذه الخمسة التي أضيفت إلى الصدق ببعضها، وكل منها يفضي إلى الآخر ويؤدي إليه. والصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصادق في حياته الدنيا لا يزال مرتاح النفس طيب البال منشرح الخاطر متنقلا من خير إلى خير، والكاذب لا تزال نفسه منقبضة وأموره متعسرة وحياته نكدة متنقل من شر إلى شر. والصدق يعقب العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والكذب يجلب لصاحبه الردى في الدنيا والآخرة. والصادق له عند الله المنزل العلي، وعند الناس الذكرى الحسن. والكاذب ليس له في الآخرة إلا الخسران، وليس له بين الناس إلا الذكر السيء. قال ابن القيم رحمه الله: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين مع الصادقين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana hati disifati dengan kejujuran, maka lisan dan anggota badan pun demikian. Karena kejujuran itu bukan hanya di dalam hati, akan tapi kejujuran kepada Allah juga sebagaimana ada dalam hati sebagai bentuk akidah dan keimanan, juga ada dalam lisan sebagai bentuk ucapan, dan di anggota badan sebagai bentuk amalan dan ketundukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an mudkhalas sidqi wa mukhrajahu, masuk dalam kejujuran dan keluar dengan kejujuran. Juga Allah menyebutkan lisanus sidqi, ucapan atau kenangan yang baik. Wa dzakarallahu, dan Allah juga menyebutkan maq'adus sidqi wa maqamus sidqi wa qadamus sidqi. Ini semua istilah-istilah yang ada dalam Al-Qur'an yang terkait dengan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat kejujuran dan keluarkanlah aku dengan kejujuran, waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa kekasihnya Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku ucapan yang baik di orang-orang yang datang kemudian. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembiranya kepada hamba-hambanya yang beriman, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan qadama sidqin, balasan yang baik di sisi Tuhan mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maq'adus sidqi, tempat yang baik, tempat yang jujur dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang bertakwa di kebun-kebun dan sungai-sungai di tempat yang tinggi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Di 5 tempat ini, di 5 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sidqu, kejujuran dengan sifat-sifat ini. Madkhalus sidqi, yaitu masuk dengan kejujuran, wa mukhrajus sidqi, keluar dengan kejujuran, wa lisanus sidqi, ucapan yang jujur, wa maq'adus sidqi, tempat yang jujur, wa qadamus sidqi, yaitu balasan yang jujur. Dan di sini juga ada penjelasan tentang hakikat kejujuran dalam hati orang yang beriman dan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang jujur dari pahala yang besar. Adapun madkhalus sidqi wa makhrajuhu, ya, masuk dengan kejujuran, keluar dengan kejujuran, yaitu seorang hamba ketika ia masuk kemanapun dan keluar kemanapun, pergi kemanapun, maka ia selalu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia keluar, ia masuk, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dan mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Adapun qadamus sidqi, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jujur di kehidupan dunia dari kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan ketaatan serta mencari ridhonya. Adapun lisanus sidqi, ucapan yang jujur, yaitu pengaruh yang berberkah dan hasil yang agung yang didapatkan oleh orang yang jujur di dunia, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyebarkan untuknya ucapan yang baik di seluruh alam. Wa amma adapun maq'adus sidqi, maka ini adalah masuk atau pahala masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan dan keberhasilan untuk mendapatkan tempat yang tinggi dan derajat yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam surga-surga dan sungai-sungai di tempat yang penuh dengan kesenangan di sisi Allah yang Maha Kuasa. 5 ayat dalam Al-Qur'an ini yang semua disandarkan kepada as-sidqu, kejujuran, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti kalung yang berharga yang setiap maniknya menyampaikan kepada yang lain. Dimulai dengan mudkhalus sidqi wa mukhrajuhu, masuk dengan kejujuran dan keluar dengan kejujuran.
yaitu maksudnya adalah seorang hamba di semua gerak-geriknya, kemanapun ia pergi, kemanapun ia masuk dan keluar, maka selalu bersama dengan Allah, selalu untuk Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kondisi seorang hamba demikian, maka berarti dia telah memberikan dan melakukan untuk dirinya perkara yang dengannya ia akan selamat dan mendapatkan derajat yang tinggi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan qadamus sidqi. Dan yang paling baik yang bisa disebutkan dari makna qadamus sidqi, yaitu maksudnya adalah amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik agar menjadi bekal di kehidupan dunia ini. Wa qaddimu li anfusikum, dan berbekallah untuk diri kalian. Kemudian ini akan membuahkan di dunia lisanu sidqin finnas. Maksudnya adalah orang-orang akan memujinya. Orang-orang akan menyebutnya dengan kata-kata yang baik karena mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah wafatkan mereka dari berabad-abad yang lalu, akan tetapi manusia terus menyebutkan namanya sepanjang hari, sepanjang malam, dan terus dipuji oleh manusia karena pengaruh mereka yang baik. Ini adalah salah satu kabar gembira yang disegarakan di kehidupan dunia. Adapun di akhirat, maka mereka akan mendapatkan maq'adus sidqi, tempat yang jujur, tempat yang istimewa, tempat yang tinggi di sisi Allah yang Maha Kuasa. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang istimewa di sisi Allah yang Maha Kuasa, yaitu di surga, tempat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 5 perkara ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan yang satunya mengantar kepada yang lain. Kejujuran adalah ketenangan, dan kedustaan adalah keraguan-raguan. Orang yang jujur di kehidupan dunia ini, dia akan selalu murtahun nafs, selalu lapang jiwanya, selalu lapang hatinya. Ia akan berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Adapun orang yang al-kadhib, orang yang berdusta, maka hatinya selalu sempit, perkaranya selalu berat, dan kehidupannya penuh dengan kesulitan. Ia berpindah dari satu keburukan menuju keburukan yang lain. Kejujuran akan mengakibatkan perkara-perkara yang terpuji di dunia dan di akhirat. Adapun kedustaan maka akan mendatangkan kecelakaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, juga pujian dari manusia. Adapun orang yang berdusta, maka di akhirat tidak mendapatkan kecuali kerugian, juga akan mendapatkan hinaan di tengah manusia. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu a'malil qulubi kulluha as-sidqi. Pokok dari semua amalan hati adalah kejujuran, dan lawan-lawannya dari sifat riya, ujub, kesombongan, kemalasan, penakut adalah pokoknya dari kedustaan. Karena semua amalan zahir dan amalan batin bersumber dari kedustaan. Semua amalan zahir dan batin yang buruk sumbernya adalah kebohongan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum pendusta dengan terhalangi dari kebaikan-kebaikan, dan memberi balasan kepada orang yang jujur dengan diberi taufik untuk melakukan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena untuk mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat diperlukan kejujuran, dan untuk menghalangi keburukan maka hendaklah dijauhi kedustaan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Juga firman Allah, ya hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang jujur kejujuran mereka. Juga firman-Nya, fa idza azamal amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Jika tetap satu perkara dan mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang luhur, semoga kita semua menjadi orang-orang yang jujur. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikian ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang telah kita simak bersama. Semoga